everyone, Babagra here. I wanted to make a special appeal to all my people in Tripura, especially my Tiprasa people, to actually vote for a person. He is right here next to me, Mithun Debbarma. Now, Mithun Debbarma is competing in Rubaru Mr. India, and I want all of you all to go out and vote for him. I want him to succeed, and no matter what is the end result, he's already a winner for all our Tiprasa people. But I want you to go out and show solidarity. आप लोग जाकर मिथुन देबबर्मा के लिए वोट कीजिए. ये रूबरू मिस्टर इंडिया में अभी फाइनलिस्ट में पहुंच चुके हैं और आपका वोट उन्हें टॉप 20 में ले जा सकता है. आप लोग वोट कीजिए. ये हमारे स्टेट का गर्व है. ही इज अ लीडर, ही इज अ प्राइड ऑफ द यूथ, एंड प्लीज गो एंड वोट फॉर हिम. मिथुन, अब ये स्टेज आपका है. जोतबुन खुलुम्बाई का एंड मैं आप सबको अपील करना चाहूँगा टू वोट फॉर मी बिकॉज वोटिंग का थ्रू से आप लोग मुझे टॉप 20 में वो जगह कर सकता है. एंड जस्ट टू वोट फॉर मी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू रूबरू मिस्टर इंडिया पेज, फेसबुक पेज, एंड देन वहाँ पे मेरा पिक्चर देखेगा, फेस्ट ऑफ द ईयर मिथुन देबबर्मा, वोट फॉर मिथुन करके. वहाँ पे जाके आप लोग मुझे लाइक, कमेंट एंड शेयर करना पड़ेगा. एंड इन कमेंट सेक्शन यू हैव टू मेंशन माय नेम, तभी मेरा वोटिंग काउंट होगा. एंड तब आं ककब्रक बैसानाय नरकनो आं तबुक त्रिपुरानो रिप्रेजेंट खानाय दंगो मिस्टर इंडिया रूबरुओ आंनि फाइनल लंनाय 5th October चेन्नाइयो. एंड आं नरकनि जतनि ब्लेसिंग्स ते हमारी नांगो आबन बागे ताबुक वोटिंग बोचोली दंगो. वोटिंग आं टॉप नरक बर्तमान बिसिंग टॉप 20 वो जागा खारी मानाय. एंड नरानो वोट खानेन बागे हिंके फेस्ट ऑफ द ईयर वोट फॉर मिथुन देबबर्मा हानि नरक आ जागा फोटो नुकनाय. आ जागा थांगै लाइक, शेयर एंड कमेंट मारनाय. एंड वोटिंग नि लास्ट डेट ओनली 25th ताई 3 दिन से दंसियो. सो आं नरकनो जतना रिक्वेस्ट खायो आनो वोट होनायनि बागे हामबाय. एंड आं नरक आनि बागे सुरिदि आं चिनि तिप्रासानो चिनि दफानो आं तेबो अ पेजेंट्री हायकेबा नेशनल लेवल ऑफ प्लेटफॉर्म कंपटीशन जों मुंखाय माना बागे दिखे ताम बागे हिंके जों चिनि तिप्रासा रक जों केबनि तला तंगया. एंड जों मानो एंड आं होप खायो आं नरकनि बागे प्राइड माने बागे. एंड आसिगनो सानाय हामबाय जतनो खुलुमबा. सो मिथुन, मैं अपना अपील कर दिया. मिथुन, दिस इज माय फेसबुक लाइव. मैं किसी के लिए ये नहीं करता हूँ. आई एम डूइंग इट फॉर यू. और अगर आपने त्रिपुरा का नाम अच्छा किया, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आज तक दो बंगाली हो या फिर त्रिपुरासा हो, आज तक के लिए अभी 18 सीजन है उन लोगों का. एंड आई एम द फर्स्ट पर्सन ऑफ त्रिपुरा टू गेट सिलेक्टेड इन मिस्टर इंडिया. सो आई एम सो हैप्पी फॉर दैट. एंड आशा करता हूँ मैं और and Bukung Bara is going to the national state, which is very important. एंड गुरुग्राम में आई होप कि मैं आपको और भी प्राउड कर पाऊँ. नहीं, वो तो मैंने किया है, लेकिन आज नाउ अनिमेश आई हैव डन दिस फॉर मिथुन, लेकिन रिटर्न में आपको मुझे वक मस्देन और बांगुई भी देना पड़ेगा. आई थिंक दैट इज द थिंग. ठीक है. टू ऑल माय तिप्रासा पीपल, दिस इज थानसा. मैं जानता नहीं हूँ वो कहाँ से है, लेकिन तिप्रासा है, यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है. Belaino Hambai, support him, support the Hani Prasad. Thank you. Ini tampak di murong ka. Jung ini bidawi bazaro jung kaisa bazar soba khaide hin thangman jarawo. Sare noita time ngano o somoyo phayei
sini ro local ni no bidabi ni no Bishu Deborma bo block ni chairman da tamako Tipra Mothani bo phaya khnai sini je BJP flag jung go khalai tungo o flag ni photowoi flag soho latha soho thaya ni udio bukha ওই সবে ন আবো ফুংসারি মা পরে আবাসিনা আজু জাকিন থাকা এমন জায়গা খাই বুখা গো জাত মাদার খাইনা হিন ফাইমানি আবো হাই जों तो साजा सिमाया आं साजा सिमाया आबोगाय फायानो चिनि बिजेपि फ्लेग नि लाथाबाय आखमाय फुंसारि मानि आं साजा तीन थाखा अ दाग्रक माब्ले आं फुंमानो ताम गाय जतन नुबायदि ताम गाय बिशु देबरमा जानो हुमानि नासिना दिउरो वसिन ओटिखे दाग आजु थांखा म ओटिखे वाइसबे न पुसरां पाइ थाखा बजात मादार खाइना हिन फायो चिनि बिदेबि आमसाइनि न ब एकजन ब्लक नि चेयरमैन फु बिशु देबरमा हिंगा आबोनो बनो 24 घन्टा नि बिसिंगनो बनो आं ताबो केस खैनाय 24 घन्टा बिसिंनो बिशु देबरमा न रमनानि उंथु आबोनो आं नायो बुजां माखाय आं साइसुंनो बुजागो ते आन लगे ते एक दुइजन बरगो चिनि बिजेपि पार्टी नि फ्लेग उंगुइ तंमानि न बनो दाका चपाखाय बरनखाय बुइमालिया एमनाखाय जात बजात मादार खाइनाय फायो बिशु देबरमा आबोनो आं जतनन कयो जाहाते बनो 24 घन्टा बिसिं रमथुथु आं बनो एफेर खाइनाय थानाबो आसुगो म बिदाबिर बाजार बिदाबि आमसाय पाना खाचिनि 10 टान होइते प्रोग्राम तंमानि इंका जात 9:30 दिगे जों ओर टेबिल साजोगाय चियार रंखु तंमा जरा खाचिनि ब टेबिल ब खेतार सुबाय सिका बिशु देबरमा दाबो टेबिल खेतार जागनो दङ इंका आबागे खेतारै आनो बुया परखे टेबिल ताबा खेतारै ब गय थांगाते दिन दुइजनानो दाका जबाखाय थांखाबो जात मादार खाइना हिन फायो इन मुंखाय आन मुंखाय सपन देबरमा बिदाबिर आमसायनि न नोंखाय आं बिजेपि पार्टी खायो बाजार सभा दं बाजार सभा आवन बागना तिना बाहाय उरपानि आबा खायदाबो आसुन Pune Kumar Deborah, दिने बाहाय पार्टी नंगो पार्टी Bharatiya Janata Party. Vice President, তিনি তিনি বিদ্যাবি 8 নং বুথ কেন্দ্র একজন সভা খাইতাম খাওয়ানি তিনি ত্রিপুরা মখান বড় ফাইটি বিজেপি না হাঙ্গামা হাঙ্গামা আবো ভাই তিনি মহারাজা সাজাবলে তুমি ত্রিপুরা সাবলে কোন হাঙ্গামা দাঙ্গামা খাইলে কোন দরকার করে বড় বুঝনো নাই আবো যা বক যে সা বুঝতানো তো থাকবে তুমি ত্রিপুরা এখন বক তিনি এদিকে বুতো ফাইকাবলে ফাইমান অনুসারে নাই নাকি তো সাউজে এখন যে কেন বুঝকাঙ্গো বউনা চুরি তাও তিন বিজেপি কর্মী পাই হাঙ্গামা দা মিছিল থাকাই মিটিং থাকাই আও তাইনো করে মো গণতন্ত্র দেশ যাবে হ্যাঁ বলতে তাও বুঝকাঙ্গো বউ রাজতন্ত্র সিস্টেম ফাইতিকা আবার বুড়ো থানা তঙ্গা বুঝকাঙ্গো তঙ্গাই তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি না তুমি হামদাবাই তুমি মিছিল মিটিং খাইও তুমি কোনো হামদাইয়া তুমি ভারতীয় জনতা পার্টি না তিনি প্রধানমন্ত্রী যে নাই বুঝকাঙ্গো রেগা দিই তুমি তারপরে পঞ্চায়েত হয়তো শুধু সুবিধা দিই কোনো মিছিল মিটিং খেয়ে লগনি মান তুমি কারণ তুমি সামনে ভারতীয় জনতা পার্টি ছাড়া কোনো ফ্যামিলি নেই বুঝকাঙ্গো তিনি শরণার্থী নব জায়গা দেখা এয়ারপোর্ট ন রাজান বুঝ রাজান বাদ দিয়ে তুমি পালাই তুমি রাজানো হামলে তুমি রাজানো হামলে তুমি ত্রিপুরা তুমি রাজানো হামলে কিন্তু মাহাই বুলাইনো তো রাজা সাথা সাইয়া রাজা নাইও ত্রিপুরা এখন দিই তুমি এক মুখাই নাই ত্রিপুরা না তুমি এক খাই নাই তুমি জনজাতি হয়েছে তুমি এক নাই বুঝকাঙ্গো তিনি রাজানো তুমি সম্মান দিয়ে কিন্তু এই ত্রিপুরা মথান বাবুবাই বিজেপি না হাঙ্গামা খাই না ওর একটা সাইয়া নাম বাবার নাম এই ডিটেইলসটা আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেব ঠিক আছে আমি অজয় কুমার দাস এসডিপো সদর রিসেন্টলি জয়েন করেছি আর আমার টিমে রানা চ্যাটার্জি ইন্সপেক্টর ওসি ইস্ট আগরতলা প্রেস উনিও রিসেন্টলি জয়েন করেছে এখন আমাদের পশ্চিম জেলা ডিস্ট্রিক্টের মোটামুটি টিমটা নতুন টিম তো আপনারা তো সবাই অবগত আছেন যে এখন এই নতুন টিম আর খুব ভালো টিম আছে অল দ্য কলিগস আমাদের যে জুনিয়ররা খুব ভালো অফিসার আছে উপরে লিডারশিপও খুব ভালো তো
এটা ফার্স্ট দেখা আপনাদের সঙ্গে। তো ইদানিং রিসেন্টলি এক দুটো আনফর্চুনেট চুরির ইনসিডেন্ট হয়েছে, মানে এরপরে আমাদের আশা তো এটাই চ্যালেঞ্জ ছিল, এখনও এক্সিস্টিং চ্যালেঞ্জ আছে। তো আমরা ইমিডিয়েটলি আমাদের এসপি সাহেবের ইনস্ট্রাকশনে মানে নাইট প্যাট্রোলিংটা খুব মানে স্ট্রং করেছি। অ্যাজ পার এসপি সাহেবের ইনস্ট্রাকশন বিট সিস্টেমটা আমরা আরও স্ট্রং করার চেষ্টা করছি। আর একটা এসওজি গ্রুপ বানানো হয়েছে, যেগুলো মানে যত লাভমেন এলিমেন্টস আছে, যেগুলো অ্যান্টি সোশ্যাল এলিমেন্টস হলো, ড্রাগ পেডলার হলো, চোর হলো, ওদের আমরা মানে ফার্ম অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে। আর ওরা মানে ইভিনিং থেকে হোল নাইট এরা বাইকে অপারেশন করছে, কালকেও করেছে, মানে রেগুলারলি করছে। পাস্ট ফিউ ডেজ যবে থেকে এসপি সাহেব চার্জ দিয়েছে। তো এখন প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল যে এক দুটো চুরি তো হবেই, যেহেতু মানে একটা সোসাইটি থাকে, সব ছোটো মোটো পেটি ক্রাইমস হয়। বাট এখন ইদানিং একটু মানে এক দুটো একটু বেশি হাইলাইটও হয়ে গেছে। আর তাছাড়া এটা একটু মানে আমাদেরও একটা চ্যালেঞ্জ মতন। তো ফর্চুনেটলি রানা চ্যাটার্জি ইন্সপেক্টর ভালো অফিসার এসেছে এসপিএসে, তো হি টুক ইট অ্যাজ এ চ্যালেঞ্জ। আর আমরা দুজন মিলে এসপি সাহেবের ডাইরেকশনে আমরা বিট প্যাট্রোলিং সিস্টেমটা প্রথমে খুব স্ট্রং করেছি। তারপরে আমি যত সাপোর্ট দিতে পারি এসপি সাহেবের ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ নিয়ে নাইট প্যাট্রোলিং করে প্রচণ্ড প্রেশার দেওয়া হয়েছে। এটার কারণে লাস্ট 1 উইকের ভিতরে এরকম কোনো মেজর ইনসিডেন্ট কোনো রকমের হয়নি, থেফট তো কোনো কিছু হয়নি। তো কালকে এরকমই রেগুলার আমরা সবাই বাইরে ছিলাম, 2 থানার ওয়েস্ট ইস্ট বিএসের ওসি সহ সব টিম বাইরে ছিল, এসওজি ছিল, বিট প্যাট্রোলিং বাইরে ছিল। তো এর মধ্যে আমাদের পূর্ব থানার একটা বিট অফিসার মামনুল্লাহ কাজী চন্দ্রপুর স্ট্যান্ড মানে যে মোটর স্ট্যান্ড আছে ওর কাছে দুজন সাসপিশিয়াস মানুষকে দেখে। তো ওরা যখন পুলিশকে দেখে, পুলিশ ওনাদের যখন দূরের থেকে মানে দাঁড়াতে বলে তো ওরা পালাতে লাগে। ওদের চেস করে ধরা হয়েছে। ধরা হওয়ার পরে ওদের যে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তো জিজ্ঞেস করে ওদের যে উত্তরগুলো একটু সাসপিশিয়াস ছিল, মেল খাচ্ছিল না। তো এত রাতে আর আরেকটার সময় তো মানুষ ঘোরার কথাই নেই রাস্তায়। তো আমরা এটাও ইনশোর করছি যে মানুষ মানে আননেসেসারি না করে। তো আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি, কিন্তু প্রিলিমিনারি অত স্যাটিসফ্যাক্টরি না পেয়ে আমরা থানায় এনেছি। থানায় এনে আমরা যখন ওদের ফিজিক্যাল সার্চ করেছি, তো ফিজিক্যাল সার্চের মধ্যে ছোটো মোটো টুলস পাওয়া গেছে, যেটা মানে ফ্রিকোয়েন্টলি চুরির মধ্যে ব্যবহার। আর যখন ভালো করে আমরা একটু ফার্মলি ওদের ইন্ট্রোগেশন করেছি, তো একজনের নাম জায়েদ হাসান রাকিব, এই বাংলাদেশের ফেনী ডিস্ট্রিক্টের। আর আরেকজন মোহাম্মদ সুমান শেখ, উনি হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট বাগেরহাট, বাংলাদেশ। এরা বাংলাদেশি, এরা যা আমাদের প্রিলিমিনারি ইন্ট্রোগেশন বলেছে থ্রু আসাম ঢুকেছে, আসাম হয়ে হ্যাঁ মানে ওদের এখান থেকে আসাম হয়ে আমাদের কথা এসেছে। আর এতক্ষণ যা আমরা প্রিলিমিনারি ইন্ট্রোগেশন বুঝতে পেরেছি, এদের পারপাস মানে এখানে এই প্রপার্টি ক্রাইম করার। তো এখন আপনাদের কাছে আনা হবে, এখন ইন্ট্রোগেশন তো ইনিশিয়াল স্টেজে আছে, আরও ফ্যাক্টস রিভিল করবে। তো এর মধ্যে আমরা যে চ্যালেঞ্জটা ছিল, যে একটা মানে সাসপিশন ছিল হয়তো বাইরের থেকে একটা গ্রুপ হয়তো অপারেট করছে, তো এর মধ্যে 2 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। এখন ওদের ইন্টারভিউশনে আরও আছে। তো এখন আমরা এটাই আপনাদের থ্রুতে সিটিজেনকে জানাতে চাই যে আমাদের উপরে কনফিডেন্স রাখুন, ত্রিপুরা পুলিশের উপর কনফিডেন্স রাখুন। আমরা মানে এই যে চ্যালেঞ্জটা আছে, যে পেটি ক্রাইম, বাট স্টিল এটা আমরা চ্যালেঞ্জে রেখেছি যে এটা মানে যতটা নির্মূল করা যায়। কন্টিনিউয়াসলি ডে অ্যান্ড নাইট কাজ করছি আমরা এর উপরে, এটা কন্টিনিউয়াসলি চলবে। টিম খুব ভালো আছে এখন, তো রেজাল্টসও ভালো আসবে, লিডারশিপও খুব ভালো আছে, ঠিক আছে। তো আমরা সবসময় গাইডেন্স পাচ্ছি উপর থেকে। তো আশা করি যে কামিং ডেজের মধ্যে এটা মোটামুটি এই যে চ্যালেঞ্জটা আমরা ওভারকাম করে নেব। তাছাড়া আদার যে অন্য চ্যালেঞ্জগুলো, যে ড্রাগ পেডলিংটা একটু সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এটার উপরে আমরা ফার্ম অ্যাকশন এরকমই নেব। আর আপনাদের সবাই সহযোগিতা লাগবে। আর সিটিজেনরা বলবো যে এখন ওরা একদম নিশ্চিন্ত থাকবেন, আমাদের মানে পুরো জুডিকশন যে আছে পুরো ইঞ্চি হিসাবে আমরা পেট্রোলিং চলছে। তো এখন মানে রিল্যাক্স করে আপনারা বাড়িতে ঘুমাতে পারবেন, কোনো এরকম পাহাড় দেওয়া দরকার নেই, কারণ পাহাড় দেওয়ার কাজটা আমাদের ঠিক আছে। তো আপনারা নিশ্চিত থাকুন, পুলিশ টিম খুব স্ট্রংলি
কাজ করছে আর আপনাদের অ্যাসুরেন্স দিচ্ছে যে ইন ফিউচার আমরা চেষ্টা করব যে এই যে ক্রাইম কন্ট্রোলিং যে আমরা স্টার্ট করেছি আর পুরোনো চ্যালেঞ্জগুলোকে যে আমরা সলভ করার চেষ্টা করছি এটাতে সাকসেসফুল থাকবো। আমাদের একটা কর্মসূচি ছিল, পুলিশকে আমরা আগামী জানিয়েছি। পুলিশ মিছিল করার জন্য পারমিশন এর আগেও 3 বার চেয়েছিল, দেয়নি, এই 4 টাইমস। তারপরে গিয়ে হঠাৎ কালকে রাত্রে বললো মিছিল করা যাবে না। ঠিক আছে, তাহলে মিটিংটা করতে দিন। আমাদের পার্টি অফিসের সামনে বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার গিয়েছেন, সকালে যাওয়ার পথে অটোর থেকে নামিয়ে, গাড়ি থেকে নামিয়ে বেশ কয়েকজনকে মারধর করেছে। হাপানিয়া যে বাণিজ্য মেলা কেন্দ্র ওর সামনে, তারপর বাইপাসে মারধর করেছে। এগুলি সব জানানো হয়েছে। আজকেও মিটিংটা যখন শেষ হয়েছে, ফিরে আসার পথে গাড়ি থেকে নামিয়ে বাস থেকে মারপিট, ইভেন মেয়েরা রেহাই পায়নি, মেয়েদের বাসের ভিতর অফিসের সামনে মারপিট করছে, এখনও চলছে। এবং পার্টি অফিসের ভিতরে প্রায় 200-র উপরে আছে যারা বেরোতে পারছেন না, এবং আমাদের বিরোধী দল নেতা মানিক সরকারও সেখানে আছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাদেরকে বের করার জন্য যে ব্যবস্থা করে নিয়ে আসা, নিরাপত্তামূলক যে ব্যবস্থাটা নেওয়া, আমি বোধহয় এই নিয়ে বিষয়ে বেশ কয়েকবার কথা বলেছি এসপি সাহেবের সঙ্গে অনেকবার, এবং উনিও নিশ্চয়ই কথা বলেছেন বিরোধী দল নেতা, কিন্তু করবেন করে প্রায় ঘন্টা 3 কাটিয়ে দিয়েছেন, এখন পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা করেননি। তারা পার্টি অফিসের ভিতরে বিরোধী দল নেতা সহ প্রায় 2 শতাধিক কর্মী সেখানে আটকাছে। যারা বেরিয়ে এসে মেয়েরা বাসে উঠেছেন, তাদেরকে বাসের ভিতর আটকে হেনস্থা করা হয়েছে এবং ফিজিক্যালি অ্যাসাল্ট করা হয়েছে, তাদেরকে বেশ কয়েকজনকে মারপিট করা হয়েছে। পুলিশের তারা ছিলেন, তাদের সামনেই ঘটনা, তারা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন কেউ, কিন্তু সেখানে পুলিশটা ঘটনাগুলো সংঘটিত হচ্ছে। এই যদি অবস্থা, অরাজকতার তো একটা সীমা থাকবে। সব কিছু জানানো হয়েছে, তারপরও কিন্তু সেখানে তারা ব্যবস্থা নিচ্ছেন। এই কারণে আমরা বাধ্য হয়ে, কারণ আমাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা তো প্রশাসনের ব্যবস্থা, তাদেরকে সেই দায়িত্ব নিতে হবে, কিন্তু তারা সেখানে নিশ্চুপ হয়ে আছেন, কোনো ভূমিকা নিচ্ছেন না। এরই প্রতিবাদে আমরা এখানে সামিল হয়েছি। আমাদের যারা উকিল বন্ধুরা আছেন ওনারাও এসছেন এর প্রতিবাদ জানাতে, কারণ এখানে আইনের শাসন অচল হয়ে গেছে। আইনের শাসন বলতে কিচ্ছু নেই, একটা অরাজকতা চলছে। এই অরাজকতার হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে গেলে আমাদের রাস্তায় নামা ছাড়ার কোনো পথ নেই। সেই রাস্তায় আমরা বেছে নিলাম, এই প্রতিবাদটি এখানে জানাতে এসেছি আমরা। ওইখানে কি বিরোধী দল নেতা আটকে রয়েছে এখনো আছেন তিনি। টুকলি মহকুমা পার্টি অফিসের সামনে বিরোধী দল নেতা সহ প্রায় 2 শতাধিক আছেন। এমনিতে লোক জমায়েত হয়েছিল প্রায় 1000 মতো। মিটিংটা শেষ হওয়ার পর ফিরে যাওয়ার পথে অনেকেই আক্রান্ত হয়েছেন, সংখ্যা বেশ আছে, সব সংখ্যা এখনও আমাদের কাছে খবর আসেনি। এবং বাসের ভিতর উঠে, সেখানে পুলিশ বলেছে এটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে, বাসের ভিতর উঠে মারপিট করছে। এবং একজন নামই তো হচ্ছে, আপনার টিভিতেও দেখেছেন এবং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে হয়েছে, পিএলজি চৌধুরী, এরকম বেশ কয়েকজন আক্রান্ত হয়েছেন। এগুলো পরিস্থিতি, এগুলো ঘন্টা 2-3 যাবতীয় বহু কথাবার্তা হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু কোনো ব্যবস্থা ধরা নিচ্ছে না। এরই প্রতিবাদে আমাদের সবাই এখানে সামিল হয়েছে, এবং আমাদের যারা আইনের সঙ্গে যুক্ত তারাও মনে করেছেন যে এইভাবে তো চলতে পারবে না, এখানে ওঠারও এসছে, তাই তো। ক্যাম্প শুরু হতে চলেছে। 3 তারিখে আমরা 11 ব্যাটালিয়ন ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস এর তরফ থেকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাম্প করতে চলেছি। Gedeon Kaipeng, Mr. Gedeon Kaipeng, son of Mr.
Bangga Malonglal Kaipeng. Kotor officer, Buzika, Bo Bini Bumong Sri Ashish Devnath, Commandant 11 TSR, Tai Tomo Sini Parap Upasthit SDM Office ni Protinidhi DCM Tai Bini Logi Gongni Manu Sancho Khenera Borogo Tongo Jaga Tai Tomo Sini TSR ni Assistant Commandant Rock Esos Tai Sini TSR ni Jawan Borogo Tongo O Tini Nyo Jaga ni Administrative Program Hampe Bhage Senkhaiman Abuno Sancho Khenera Ge Jotono Jaga Bisi Tong Tini Jotono Ani Jothani Hak Hamdanugo Oro Sentini SDM Office ni je Salche je Administrative Camp Sende Oro Khane Thangtongo Abuni Bisi Abuni Ugulugo je Uddeshyo Abuka Omtuise Noro Bobujika Saimiyan Noro Jodino Oron Thangi Nai SDM Office Thangi Nai O PRTC অথবা SC সার্টিফিকেট রেজিস্ট্রেশন খানা থাঙ্গাই অরন নর থানানা গাড়ি ভাড়া রেই থাঙ্গাই আরো থাইছে থাঙ্গাই নাই নর ফর্ম পাইনা নাই নিজে প্লা ফেলে রেখে বুড়মা খেলে যাও নাই একদিনে ইয়া হ্যাঁ অফিসে বিভিন্ন ধরনের প্রসেস হলো হ্যাঁ ও তেদিন না কে দিল একদিন বেইয়া 2-3 দিন থানা না 2-3 দিন গাড়ি ভাড়া হ্যাঁ Bodo sinar rangka sinani abuni ram rogmaru, abuni hoite dorog no bahike, sudah kaya imam, awon bagina sen 11 battalion TSR hoite or BSC organize kilan karon. Sen agi bo baymas age o jaga health camp syndication program khaitanga. Abu Dodonoro Senolo, Sentani Kaitolo of Gramo Tine, Sentanio Sambanton. Senayo of Gramo, Hikes and Gasa model Gram Slamman. Senabona of Gramos and selection Kenaka, of Gramosen, Akasut, or development medicine, Isura Kaimano, Abus and Tessa Tanaito. Abun Bagay Norbosun, Sajuma Kenai, Sen Demon, PRTC, CDMs, ST certificate, abang membagi sen, je karena ni bagi sen je hari tunggu, lalu je karena ni bagi sen sahaja kai tunggu, asalkan orang bosan no sahaja makan itu kai sab kerja tunggu, oh parawo, deh sab nanti bagi tunggu, sab kerja ko, abang orang sen no masalah, tapi singgah di sini saya cakap je. Abo boro খাইলে দङ সবসময় খাই দङ বং অফিস না হইতে আবো খাইলে দङ তখন অরণি বরণি উদ্দেশ্য অরণ বরণি কাহামি বাগে সিনি যে जों যে উদ্যোগ না খা আও বাগে বড় খাইকা এঙ্গাই তিনি যারা খাইছে গেকো যারা তাও বাকি দङ বড় কাগজপত্র তুমি নাই তিনি ও জায়গা জমা রাখাইছে এঙ্গাই ব তিনি ও জায়গা নিনো ব বুতলান থানাই থামিনা আরন ভাবে খাইনাই তেসর হনাই বুঝিগানি কো Engkau nona anti totong, teu kajian ko, jadi konai rumi. Abro kajian engkau nora nora kalas foto tu ini, tu meni jom jomar kaji. Jadi kah? To ante kamu tu sana naya, nora kahanu tundi, para nora kahambi tisha ding naik tu kan tisha ding. Jodoh saja kene, sen agriculture department, Amtero gue besen kok saya tahu, nama tamu riman, hai kita tamu saya juga kaiman. Abang besen, jauh sana itu. Nora besen no, saya babe logi mana nih. Cik আছে? তো asal saya nani kok
जिसको लगता है कि पॉलिटिक्स करके अलायंस करके बीजेपी हो, सीपीएम हो, कांग्रेस हो, ये इसके संग, ये पार्टी के संग अलायंस करो, वो पार्टी के संग अलायंस करो, इस पार्टी के संग अलायंस करो करके तिपरासा का सोल्यूशन मिल जाएगा ना, वो गलत फहमी में रह रहा है। आप लोग, हमने नोटिस किया है पिछले 2-3 महीने में, कोई आके मुझसे पूछता है सीपीएम के संग जाओ, कोई आके बोलता है कांग्रेस के संग जाओ, कोई आके बोलता है बीजेपी के संग जाओ, कोई बोलता है तृणमूल के संग जाओ। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या हम लोग कभी अकेला नहीं फाइट कर सकते क्या? कि हमें पैसा का इतना लालच है कि बीजेपी या सीपीएम या कांग्रेस से अलायंस करके थोड़ा पैसा ले ले और अपना तिपरासा एरियाज़ में फ़ाइट नहीं करे? हम लोग इतना बिक गए हैं क्या? मैं बुबागरा बोल रहा हूँ और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वॉइस मैसेज देना इम्पोर्टेंट था, कि हम लोगों का वफादारी दफा के संग होना चाहिए। हम लोग क्या एक बार अकेला नहीं लड़ सकते? हमको क्या इतना पैसा का दरकार है कि अलायंस कर ले, थोड़ा पैसा लेकर सीट किसी और को दे दे? कभी तो सोचो तिपरासा के बारे, लीडर लोग। कभी तो पॉलिटिक्स को पीछे रखो और जाति को सामने रखो और दफा के लिए एक बार फाइट करो। विलेज काउंसिल जीतो, असेंबली जीतो, हिंदुस्तान खुद ब खुद आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देगा। एक बार अपने दफा के लिए फाइट कर लो। 70 साल से कॉम्प्रोमाइज़ करते करते, पैसा लेकर सीट देते देते आज हम लोग कहीं के नहीं रह चुके हैं। 2026 में फिर से डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ना मिलेगा पैसा, ना मिलेगा पोस्ट, ना रहेगा तिपरासा, ना रहेगा ग्रेटर तिपरालैंड। एक बार अपने दफा को लिए फाइट करो। पब्लिक हमारे साथ है, विश्वास पब्लिक हमारे संग करती है। पॉलिटिक्स को छोड़ो और पार्टी को जोड़ो, दफा को जोड़ो। ग्रुपिज्म बंद करो और दफा को एक करके, जीएमपी हो, जनजाति हो, मोथा हो, आईपीएफटी हो, सब एक हो और एक बार विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग दफा के लिए फाइट करो। बेलाई नो हम बाय। আমাদের ত্রিপুরায় যেটা আসলে বিশেষ করে গত বেশ কিছুদিন যাবৎ আমরা দেখতেছি যে একটা রিউমার, একটা ইয়ার্সে এটা চলতেছে যে এখানে এই বাচ্চারা নিতেছে গা, ওইখানে ওই বাচ্চারা নিতেছে গা। ইভেন বয়স্ক লোক সম্বন্ধেও আমরা অনেক শুনতেছি। তো আমি মনে করি যে এটা পাবলিক, জেনারেল পাবলিকে অবহিত করা দরকার যে অ্যাকচুয়ালি এরকম কিছু না। পুলিশ প্রশাসন সবটার ব্যাপারেই দেখতেছে, ইনকোয়ারি করতেছে। সত্য এখনও তেমন কিছু ফিচার পাওয়া গেছে না। তো বাকি আমি এসডিপিও সাহেবের রিকোয়েস্ট করুন বাকি ব্রিফিং দেওয়ার জন্য। ডিটেলস উনি ওনার কাছে আছেন, উনি তা বলতে পারবেন। একটা গুজব কিছুদিন ধরে ছড়াচ্ছে বিভিন্ন এলাকা থেকে। আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে যে বিভিন্ন ভবঘুরে বা অন্য কোনো অপরিচিত লোককে বাচ্চা চোর বা ছেলে ধরা এরকম বলে একটা তাদেরকে সন্দেহ করে বা কোনো সময় তাদের উপরে একটা আক্রমণের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় এবং সেই অনুসারে এলাকাতে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সেই গুজবের উপরে নির্ভর করে অনেক জায়গাতে এটাকে বিশাল বড় একটা উত্তেজনা পরিস্থিতি হয়ে যায়, যেটা পরবর্তী সময়ে অন্য কোনো রকম একটা সমস্যা তৈরি হতে পারে। তো সেই অনুসারে আমরা বলতে চাই, আমাদের কাছে যদি কোনো রকম সেরকম গুজব থাকে তাহলে কেউ যদি গুজব ছড়া সেটাতে কান দেবেন না। এখানে কোনো বাচ্চা চোর বা এমন কোনো ঘটনা আমরা শুনতে পাইনি এবং আমাদের কাছে রিপোর্ট হয়নি। তো ভবঘুরে পাগল বা অপরিচিত ব্যক্তি যদি আপনাদের কোনো সন্দেহ হয় তাহলে অবশ্যই সেটাকে আমাদের নিকটবর্তী থানায় ইনফর্ম করবেন, তাহলে আমরা সেটা ভেরিফাই করব। এছাড়াও কিছু কিছু লোক সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার সেরকম মেসেজ ছড়ায়। যদি সেরকম মেসেজ কোনো কিছু থাকে তাহলে স্ক্রিনশট নিয়ে আমাদেরকে পাঠাবেন, আমাদেরকে জানাবেন, সেটা আমাদের এনকোয়ারি করব এবং নেসেসারি লিগ্যাল স্টেপ নেওয়া হবে। তো গুজবে কান দেবেন না, সেটাই আমার বলা।